हेलो पिलामाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस को आम चैनल को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आज विषय हूँ 10th क्लास प्रथम वाक्य विचार ये गोटे पार्ट जोटा कि वाक्यर प्रकार भेद बुझीपारे। तो आम आज वाक्यर प्रकार विषय पढ़ा ता पूर्व आपण जदि आम चैनल को प्रथम विजिट कर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण जदि लाइक एवं सब्सक्राइब करने द्वारा आपण ही प्रथम मोर ये नूआ नूआ वीडियो पाइपर। तेणुक सर्वप्रथम लाइक शेयर कर दिंतु। तो चलते पिला लेट करवानी मु लास्ट क्लास रे तो पढ़ी थी वाक्य विचार माने आज से चैप्टर जोटा कि वाक्यर प्रकार भेद अच्छी तार विषय आम पढ़ा। ओके तो चलते पिला क्लास को आरंभ करवा। देखु सॉरी पिला देखु वाक्य हूँ उपयुक्त अर्थबोधक पद संहतिर उपयुक्त समाहार। गठित वाक्यर रूप पद संहति दृष्टि निर्धारित हुए। गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार उभय को मुख्यतः वाक्य रूप कहुए। देखो तो वाक्यर प्रकार नहीं गठन कला एवं प्रकार्य उभय दृष्टि जो देखा दुई प्रकार विभक्त वाक्यर रूप के दुई भाग में विभक्त। गोटे है गठनात्मक रूप आ गोटे है प्रकार्यात्मक रूप। बुझीपारे ना गोटे कौन कहली ना गठनात्मक रूप आ गोटे है प्रकार्यात्मक रूप। ओके देखु मैंने गठनात्मक रूप कौन कौन अच्छी। एक नंबर है सरल वाक्य, दुई नंबर देखिए यौगिक वाक्य, तीन नंबर देखिए जटिल वाक्य, चार नंबर मिश्र वाक्य। ओके सेमती प्रकार्यात्मक रूप से कौन देखिए एक नंबर देखिए विवृत्ति सूचक वाक्य आ गोटे दुई नंबर आदेश सूचक वाक्य, से तीन नंबर प्रश्न सूचक वाक्य, से चार नंबर विस्मय सूचक वाक्य, पाँच नंबर देखिए नास्ति सूचक वाक्य। तो पिला जान वाक्य दुई प्रकार गोटे है गठनात्मक रूप आ गोटे है प्रकार्यात्मक रूप। गठनात्मक रूप से चार्टा देखिए आ प्रकार्यात्मक रूप से पाँचटा देखिए। तो आम चलतु आम गोटे गोटे पढ़ी पढ़ी जा। प्रथम है सरल वाक्य। ओके देखु फास्ट है सरल वाक्य। पिला आम सरल वाक्य क्या कह बुझीपारे सरल वाक्य क्या कह देखु ये देखु प्रथम गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहुए। कौन कहले बुझीपारे कि देखो गोटे मात्र समापिका क्रिया रही ताकू कहवा सरल वाक्य। देखो उदाहरण कौन दीजिए एक नंबर गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। तो गोवर्धन कौन कहते ना दरिद्र मानकर सेवा करती यहाँ गोटे वाक्य जना पड़ी। ओके दुई नंबर नमिता को घर लोक भल पाती। तो आम दुईटी वाक्य सेवा करती भल पाती ये कौन समापिका क्रिया माने कौन समापिका क्रिया माने कौन कामटा से क्रियाटा कौन है समाप्त हो गोटे गोटे यहाँ भल पाती समापिका क्रिया। देखो तीन नंबर प्रणव जड़े शिल्पी। प्रणव गोटे कौन शिल्पी जड़े शिल्पी अटंती। देखो आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। तो आम साहित्य शिक्षक जड़े कौन ज्ञानी व्यक्ति। देखो तो बाकी तो शिल्पी आ गोटे ज्ञानी अच्छे ये शिल्पी आ ज्ञान सॉरी शिल्पी ये जो ज्ञानी बुझीपारे ज्ञानी व्यक्ति देखुन ना ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संजोग कर देख वाक्य अटंती देखो कौन कह तो से कौन कहे ना गोटे मात्र समापिक क्रिया युक्त अंशक आम सरल वाक्य गोटे कह सेमती यौगिक वाक्य क्या कह देखो यौगिक वाक्य क्या कह ना जमी
ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯଦି ମିଶିଲେ, ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସୁଷମା ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଇଛି? ଓ ଦ୍ୱାରା। ଓ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠିରୁ କ'ଣ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଭଲ କରି ଶିଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ କବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ, ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ଅ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ମାତ୍ର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଓ ଦ୍ୱାରା, ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ। ତ ଏଠିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା ନା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ କହିବା ନା, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବାକ୍ୟଟା ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡର ସାପେକ୍ଷ ନିର୍ମିତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ କରି କହିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମାନେ କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ନା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଟା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। 3 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଯୋଉ କମା ଅଛି, କମାଟା ଇଆଡ଼େ, ଏତିକି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇ ତ 2 ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ସେମିତି 1 ନମ୍ବର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଏହାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ, ଏଇଟା ହେବ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ।
ଏଠି ଦେଇଛି ଓକେ। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରଟା ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ସେମିତି ଦରକାର ସମୟରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲେ ଓକେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ। ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଯିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ତୁମେ ଯିବ ଓକେ। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ରାମର ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କ ବାପା ରାମକୁ ମାନେ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି କ'ଣ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇଠି ଓକେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତ ଆପଣ ମାନେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶିଲେ ମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବା ନା ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶିଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯେମିତି ଗୀତ ବାଜା ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ'ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାମାନେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏସବୁ ମିଶାଇଲେ ରୂପ ନେଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓରେ ଏବଂ କମାରେ ମାତ୍ର ଏସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି ମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ସବୁ କନା ଏକା ସହିତ ମିଶିଛି ଓକେ। ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶିଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓକେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସାରିଦେଲେ ଓକେ। ଏଇଟା ସାରିଦେଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା କହିବେ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଓକେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି ଓକେ। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓକେ। ସେମିତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ
ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଓକେ, ସେମିତି 4 ନମ୍ବର କ'ଣ, ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାଚାତ୍ମକ ରୂପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶଗତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନମ୍ବର ଭଲ ଦେଇଛି, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। କ'ଣ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କାହାକୁ କହିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି। ପ୍ରଣବ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଲେଖିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ନା 2 ନମ୍ବର ରହିଲା ଅନୁରୋଧ। କ'ଣ ନା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବେ, ଓକେ, ନାଇଁ ବା ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ବାକ୍ୟ, ତାମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓକେ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। କ'ଣ ନା ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଏଇ ଘରଟାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦିଅ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ବା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ କାହାକୁ କହିବା ନା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଓକେ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ସେମିତି ଏଇ କାମ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କାମ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଓକେ, କରିଦିଅ। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଆପଣ ସିଧା ଦେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ତାମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅଛି। ଆପଣ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କେବେ ଆସିଲ, ନହେଲେ ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ହଁ ନା। ଆଉ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଓକେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ନହେଲେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତାପରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ନା ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବା? ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଲା। କ'ଣ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। এইটা মধ্যে କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଛି, ହଉ ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ନେଗେଟିଭ୍ ସୂଚନାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କ'ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା। ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏଇଠି ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ହଁ, କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କ'ଣ? ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ 2ଟା ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆମେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଉ ତ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ। ଓକେ, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଆଉ ପ୍ରକାଶିକ ରୂପ। ସୂଚକ ପଢ଼ିଲେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ପଢ଼ିଲେ, ଆଦେଶ ପଢ଼ିଲେ, ବିବୃତ୍ତି ପଢ଼ିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କହିଲେ ଏଠି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବି। ଖାତା ଲେଖିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ମନେ ରହିବ। ଖାତାରେ ନୋଟ୍ସ କଲେ ଏଇଟା ଖାତାରେ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଏତିକି ସରିଲା ବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟରୁ କେତେ ରୂପ। ଏଇଠି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଲିକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିବି। ଓକେ, ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବ? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।